કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયનું પાઠ નંબર 11 મરજીવ્યા। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ નંબર 3ના પાના નંબર 117 થી 122 ઉપર મળી જશે, જેનો આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चालो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता। पाठ नंबर 11 छे मरजीव्या, जेमां विभाग नंबर बी नी बात करिए तो अ छे जोड़का योग्य रीते जोड़ी फरीथी लखो। मित्रों अहींया पहली कृति छे मरजीव्या, तो एनो प्रकार छे मित्रों सोनेट छे। प्रश्न मित्रों 1 नो ब छे, खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। पहलो बीजो प्रश्न है मित्रों सोनेट खाली पंक्तिनु काव्य रूप है। तो मित्रों सोनेट है ये 14 पंक्तिनु काव्य रूप होय छे, जे आपणे खास याद राखवानुं छे। त्रीजु समुद्र में मोती लेवा जनार व्यक्ति ने खलग्या कहेवाय, तो एने मित्रों मरजीव्या कहेवाय, जे आपणे खलग्या में लखीशुं। चौथु मरजीव्या काव्यना कवि खलग्या छे, तो मित्रों पूजालाल दलवाड़ी छे। प्रश्न मित्रों 1 नो क छे, एक वाक्य में उत्तर लखवाना छे। पांचमो है मरजीव्यानु एक एक डग केवुं छे, तो जवाब है मरजीव्यानु एक एक डग उत्साह भरेलू होय छे। प्रश्न मित्रों 1 नो ड है, 2-3 वाक्य में उत्तर लखवाना छे। जेमां छठू है मरजीव्याने प्रियजनोए कई शिखामण दीधी, तो जवाब तमारुं जीवन आम नाहकनुं शा माटे वेडफी नाखो छो, तमने समुद्र में झंपलावानी आ विनाशकारी आंधळी बला क्यांथी वळगी। आम कहीने प्रियजनोए सज्जन नेत्र मरजीव्याने रोकवानो प्रयत्न कर्यो। 7मु है समुद्र भणी जती वखतनो मरजीव्यानो उत्साह तमारा शब्दों में लखो, तो जवाब जोईए समुद्र भणी जवा माटे मरजीव्याए कमर कसी, तेओ दृढ़ निश्चय हता, आथी तेमणे उत्साहथी डगला भरता समुद्र तरफ प्रयाण कर्युं। ए वखते एमनी आँखों में तेज हतुं अने अंग अंग में अथाग बळ हतुं। हवे आपणे जोवाना छे ई 7-8 लीटी में उत्तर लखवाना छे। जेमां पहलू है एटले के 8मो प्रश्न है मरजीव्यानी सफलता पाछळनुं रहस्य तमारा शब्दों में जणावो। तो आनो जवाब मित्रों आपणे लखीए कि मरजीव्या समुद्रना तळियेथी मणी मोतीनो खजानो मेळववामां सफल थाय छे, कारण के आ दृढ़ निश्चय है। एमना हृदय में उत्साह अने आँखों में तेज है, एमना अंग अंग में अथाग बळ है। तेओ प्रियजनोना आंसू के शिखामणथी सहेज पण विचलित थता नथी। एमने समुद्रनी विकराळ अफाट गर्जनानो पण डर लागतो नथी। तेओ साहसी छे एटले ज जीवननुं जोखम खेडवा तैयार थाय छे अने मृत्युना मुख सुधी पहोंचवानुं बीडुं झड़पे छे। आ साहसिक मरजीव्या समुद्रना तळिये खूंदी वळे छे अने मणिमोतीनो अमूल्य खजानो छे ए बहार लईने बराबर आवे छे। एना पछी मित्रों प्रश्न 9 छे मरजीव्या काव्य में व्यक्त थतो जीवन दृष्टिकोण तमारा शब्दों में वर्णवो। तो आनो मित्रों जवाब जोईए कि समुद्र में छेक तळिया सुधी डूबकी मारीने मोती लावनाराओने मरजीव्या कहे छे। तेओ जाणे छे कि समुद्रना पाणी ऊंडा छे, एमां अनेक हिंसक जळचर प्राणीओ छे, तेम छतां एमनुं मन मक्कम छे। एमना हृदय में उत्साह अने साहस छे। तेमना पर प्रियजनोनी शिखामणनी असर थती नथी। एमनुं एक ज लक्ष्य छे। मरजीव्यानी जेम मनुष्यए पण जीवनमां गमे तेवा संघर्षनो सामनो करवो पड़े तो एनाथी सहेज पण डरवुं जोईए नहीं। जो मनुष्यना मनमा दृढ़ निश्चय होय, हृदय में उत्साह अने साहस होय तो ते पोताना लक्ष्य सुधी पहोंचीने मणी मोती जेवी किंमती वस्तुओ मेळवी शके छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे विभाग सी जोईशुं, जेमां व्याकरण विभाग छे। व्याकरण विभागनी बात करिए तो तेमां मित्रों जोईशुं सौप्रथम विकल्प आधारित केटलाक प्रश्नों। 10मो प्रश्न है नीचेना शब्दों की साची जोड़णी शोधीने लखो। मित्रों अहींया तमने सौप्रथम आपेली है जोड़णी मरजीव्या, तो आ साची जोड़णी है जे आपणे अहींया लखेली है। एवी रीते तमारे पण हवे खाली जग्यामां बीजी जोड़णी लखवानी है। जेम के बीजू है समुद्र, तो समुद्र साची जोड़णी अहींया लखीशुं। त्रीजू है विनाशकर, तो विनाशकरनी साची जोड़णी मित्रों आ छे जे आपणे अहींया लखवाना छीए। हवे आपणे जोवाना छीए प्रश्न मित्रों 11 नीचेना शब्दनी साची संधि छोड़ो। नयन, तो नयननुं थाय छे न वत्ता यन। एवी रीते मित्रों आगळ जोईए 12मो प्रश्न है
સંજ્ઞાઓનો આપેલ વિકલ્પમાંથી સાચો પ્રકાર લખો. પહેલું છે રત્નાકર. રત્નાકર એ જાતિવાચક કહેવાય, તો આપણે અહીંયા લખીશું. બીજું છે જળ, તો એ દ્રવ્યવાચક છે. ત્રીજું ઉત્સાહ, ભાવવાચક. સમુદ્ર એ જાતિવાચક છે. પ્રશ્ન મિત્રો 13 છે. સમાનાર્થી શબ્દ કૌંસમાં શોધીને લખવાના છે. પહેલું છે ગહ્વર. ગહ્વર એટલે ગુફા, જે આપણે અહીંયા લખીશું. રત્નાકર એટલે રત્નો. સમુદ્ર એટલે સાગર. શિખામણ એટલે સલાહ, જે મિત્રો આપણે કાલિયામાં લખવાના છીએ. પ્રશ્ન મિત્રો 11 છે. વિરોધી શબ્દ લખો, જેમાં પહેલું છે પવિત્ર. પવિત્ર એટલે અપવિત્ર. બીજું છે શ્રેષ્ઠ એટલે તુચ્છ. ઉદાર એટલે લોભી. અને પ્રસન્ન એટલે ખીન. હવે આપણે જઈશું 15મો પ્રશ્ન છે. નીચેના શબ્દોમાં કયો પ્રત્યય રહેલો છે તે જણાવો. તો અહીંયા મિત્રો પહેલું છે સજ્જલ. તો સજ્જલ છે પૂર્વ પ્રત્યય કહેવાય, જે આપણે અહીંયા લખવાના છીએ. બીજું છે અખૂટ, તો એ પૂર્વ પ્રત્યય છે. ત્રીજું છે પ્રદીપ્ત, તો એ પૂર્વ પ્રત્યય છે. કોષ એ એક પણ પ્રત્યય નથી. સાહસિક એ પરપ્રત્યય છે. નિશ્ચય એ પૂર્વ પ્રત્યય છે. તો આવી રીતે આપણે લખીશું. હવે આપણે જોવાના છીએ પ્રશ્ન 16, લિંગ ઓળખવાનું છે. પહેલું છે મરજીવા. મરજીવા એ પુલ્લિંગ કહેવાય, જે અહીંયા લખીશું. ગહ્વર એ સ્ત્રીલિંગ છે, આપણે અહીંયા લખીશું. પ્રિયજન એ પુલ્લિંગ છે, એ આપણે અહીંયા લખીશું. હવે મિત્રો સમાસનો પ્રકાર ઓળખવાનો છે. 17મો પ્રશ્ન. પહેલું છે મહારવ. મહારવ એટલે કર્મધારય સમાસ, જે આપણે અહીંયા લખવાના છીએ. બીજું છે મિત્રો વિનાશકર. વિનાશકર છે એ ઉપપદ છે, જે અહીંયા લખીશું. ત્રીજું છે રત્નાકર, એ કર્મધારય સમાસ છે. ચોથું છે ગિરિમાળા, એ તત્પુરુષ સમાસ છે. તો આવી રીતે આપણે સમાસના પ્રકારો ઓળખાવ્યા. હવે આપણે માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખવાના છે. મિત્રો 18મો પ્રશ્ન છે કે નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી તેનો પ્રકાર લખો. અહીંયા વાક્ય છે કહીંથી વળગી વિનાશકારી આંધળી આ બલા. તો આંધળી શું છે? એ ગુણ દર્શાવે છે, તો ગુણવાચક કહેવાય. બીજું કુંધ્યા મરણના તમોમય તળો અને પામ્યા, તો તમોમય એ ગુણવાચક છે. એના પછી શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપવાનું છે. વૃથા એટલે નાહકનું. કીદ એટલે કર્યું. તળ એટલે તળિયું. અને ડગ એટલે ડગલા. એના પછી વિરોધી શબ્દ મિત્રો લખવાના છે. ઉત્સાહ એટલે નિરોત્સાહ. તમોમય એટલે તેજોમય. જીવન એટલે મરણ. ઉપર એટલે નીચે. બહાર એટલે અંદર. આંધળી એટલે દેખીતી. વિકરાળ એટલે સુંદર. સજ્જલ એટલે નિર્જલ. અને નિર્બળ એટલે બળવાન. હવે 21મો પ્રશ્ન મિત્રો જોઈએ. કાળ ઓળખવાનો છે. પહેલું વાક્ય છે ફર્યા પ્રિયજનો બધા સજ્જલ નેત્ર આડા ફર્યા, તો આ વર્તમાન કાળ કહેવાય. બીજું વાક્ય છે શિખામણ દીધી વૃથા જીવન વેડફો કાં ભલા, તો એ ભૂતકાળ છે. હવે આપણે મિત્રો 22મો પ્રશ્નમાં રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે એ લખવાનો છે. પહેલું છે કમર કસવી, તો હિંમતથી કામ કરવા તૈયાર થવું. બીજું છે ડગ ભરવા, એટલે કે આરામ કરવું. ત્રીજું બળ ઉભરવું, એટલે કે હિંમત આપવી. ચોથું આડા ફરવું, એટલે વિરોધ દર્શાવવો. પાંચમું આંધળી બલા વળગવી, એટલે અવિચારી ઉપાધિ આવી પડવી. છઠ્ઠું વાર્યા ન વળવું, એટલે સમજાવવા છતાં ન માનવું. 23મો પ્રશ્ન મિત્રો છે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. પહેલું છે જીવન જોખમી દરિયામાંથી મોતી કાઢનાર હોય તો એને મરજીવ્યા કહેવાય. બીજું આંસુ ભરેલી આંખો હે એને સજ્જલ નેત્ર કહેવાય. ત્રીજું ફૂટે નહીં તેવું એને અખૂટ કહેવાય. ચોથું પર્વતની લાંબી હારમાળા, તો એને ગિરિમાળા કહેવાય. 24મો પ્રશ્ન છે અલંકાર ઓળખવાનો. પહેલો છે પ્રશ્ન તરંગ ગિરિમાળા સા હૃદય ઉપરે આથડ્યા, બરાબર. તો અહીંયા મિત્રો સા શબ્દ છે, તો એ ઉપમા દર્શાવે છે. વિભાગ ડીમાં મિત્રો લેખન વિભાગ આવે છે. 25મો પ્રશ્ન છે વિચાર વિસ્તાર કરો. ગમેના શૈશવે ખેલ યૌવનીના પરાક્રમ, સાધુતા નહીં વાર્ત કઈ વ્યર્થ તો જિંદગી ક્રમ. મિત્રો આ જે વિચાર વિસ્તાર છે એની વાત કરીએ તો ગુજરાતી ખૂબ જ સરળ ભાષા છે અને તેના રસ પણ રસપ્રદ હોય છે. પ્રશ્નમાં મિત્રો આપેલી જે પંક્તિ છે એમાં ગુજરાતી સાહિત્યની અભિન્ન અંગ જે ઉંમરમાં જે થવું જોઈએ એ ના થાય તો જીવન આખું વ્યર્થ છે, એ આપણે અહીંયા આ પંક્તિનો સાર બતાવે છે. તો મિત્રો આપણે આ વિચાર વિસ્તાર કરીએ તો આ પંક્તિમાં માનવ જીવનની વિભિન્ન અવસ્થાને દર્શાવવામાં આવી છે. શૈશવ એટલે કે બાળપણમાં જો રમત ના કરી હોય તો બાળ જીવન વ્યર્થ છે. યુવાન એટલે કે યુવાનીમાં સારા પરાક્રમ ન કર્યા હોય તો યુવાનીનો કોઈ અર્થ નથી.
50 વર્ષ પછી તમારી અંદર સાધુતા નથી તો તમારું ગઢપણ વ્યર્થ છે. ઉપયુક્ત એક સામાન્ય જીવનમાં જિંદગીક્રમ છે. જે કોઈ પણ કર્મને ચૂકશે તે આખું માનવ જીવન ચૂકી જવાશે. બરાબર. તો આ મિત્રો સરસ મજાની પંક્તિ આપણે જોઈ. અહીંયા તમારું મિત્રો સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. અમે આશા પણ રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. ખાસ મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો તમે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ હજી સુધી કર્યું નથી તો અત્યારે જ કરી નાખો. ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. અમને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.